Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bardıq maqtol Allah'a olsun, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam және salavatlar bolsun. Avval sabaqtın başında biz alımlardan kitapları yazganda ağır bir kitaptın başında Allah Taala'nın innemal amale binniyeh ağır bir amal niyetke baylanıştı degen ayatını oşondayla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ağır bir amal niyetke baylanıştı dep Allah Taala aytkan desen tasdiqtagan ayat hadis menen başladı. Emne sebepten dese antken sebebi ağır bir kılıngan iş siz menen bizdin niyetibizge layıktı bolat eken. Hasanul Basri rahimullah aytat, biz üçün ömür ötkөнгө чейин niyetli tuğralaş oğur boldu deydi. Oşonda İmam Suyuti rahimullah uşunday dep aytat, çındığında niyet bul amaldın tacısı degen. Demek maşallah sizler bara turgan jayыңар, же болбосо bara turgan amalыңыздар bul umranın en başkı nesesi sizdin niyetiңиздин tuğralığından болот. Albatta har bir amal kamil, толук болуш üçün sizdin niyetiңiz tacıday gerek. Kандай эле tamaka tuz koşkondo damı çıkkандай эле sizdin umrаңыздын, sizdin namazыңыздын, sizdin har bir sadaka zeketiңиздин бардыгы sizdin niyetiңиздерден башталат. Demek niyeti оңдоо kандай болуш керек? Biz ушул бара турган жакка азыртадан эле ниеттерибизди оңдошубуз керек. Кантип? Биринчиси Алланын bir gana razılığın tavuğu üçün baratam. Antken sebebi Allah Taala aytып атат Kur'an'da biz alardan razı olduk, alar bizden razı oldu doatken. Emne için Allah aytып атат biz dep özüm birinci aytып атат dese antkeni alar sahabalar Allah Taala'nın bergen dinine razı oluştu. Allah Taala'nın bergen peygamberine razı oluştu. Allah Taala'nın cibergen Kur'an'ına razı oluştu. Je olsa anın içindeki adalın adal, aramın aram deşken sebebinен Allah Taala ne deyotken biz radıyallahu anhum ve radu anh. Allah aytып атат, açık aytып atken biz alardan razı olduk dedi. Biz alardan razı olduk degen nersesi alar Allah Taala'nın dinin толугу менен камил кылып аткарган себебинен экен. Демек, качан кайсыл амал толук болот, качан сиздин ниетиңиз бир Аллах ыраазылыгы үчүн болгон болсо. Билсеңиз керек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Куллу бани адама хаттаун", бардык адамзаттын бардык ката кетирүүчү, бирок ошол ката кетирүүчүн ичинде некен эң жакшысы же болсо жакшысы бул ошонун катасын мойнуна алган таввабун, тообо кылуучулар дейт. Demek maşallah azı biz umra saparıngların aldığında le niyetimizi oңдошубуз şart boldu. Allah razılığı için. Ulamalar aytat. Bu uşunday bir amal insandı akçası, mansabı, biyligi apar albayt, jana bul amaldı kabul kıldıra albayt. Bul amalga Allah Taala özü çakırat, jana siz menen bizdin niyetimiz aparat. Demek Allah çakırıp atken. O жерде turganda sizler aytпашыңыздар, sizlerge bürö belek kıldı, bürö subhanallah sizdi mындай bir dost katarı koşup aldı. Je bürö geldi dagı subhanallah sen bilbey turgan jeriңен sağa barıp keleli dedi. Kebirleriңер baldarıңар berip koydu. Kaçan kандай nese? Aytчу, men balam jibere atat emес, men Allah çakırıp atat deyт ekенбиз. Men akça taptım, anam uşunda men baratam, akça tapmasam barbayt elem yok. Yok sen akçaga baratkan yok, sen Allah çakırıp atatken maşallah. Bul uşunday amal eken, bunda Allah'ın çakırışında maksat emne dese, aytat antken sebebi bul hidayattın jeri bir, Mekke me Medine hidayattın jeri. Je bolboso al жерден insanlar толук imanга келет, толук iman taap келет, толук Allah Taala'nın belегин alıp келе турган жер. Al jerde umra kılgan adamlar için iki jakşılık dayar turat. Birinci jakşılığı subhanallah Allah Taala eniden tuğulgan günöөнүн keçirişi. Allah nasip etsin barыбызга maşallah. Ömürüz öttü, kança günөө kıldık, emne kıldık, kanday kıldık bilbeybiz. Bizdin bunda aytkан biz katanın gençibiz biz negiz. Günöөнүн munda bir şunda toптолуп turgan jayыбыз negizinde.
Бирок Аллах Таала сиз менен бизге райым кылып, сиз менен бизди мусулман Мухаммадтын үммөтү болгон себебибизден бир ката кемчиликтер болуп, бирок ошого бушайман болуп, атаң көрүшү кылган туура эместир деп жүргөн себебибизден авалки Аллах Таала сиз менен бизге эмне кылды? Ыраалады. Алла жалгады, бизди чакырды, машалла. Өмүрүңдө бир жолу барыш керекпи десе, жок дейт да. Эмне үчүн десе, умраны дейт, ай сайын да кыла бергиле дейт. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, ай сайын болгондо кандай болот? Ай сайын акчамбы жок, тигинде жок, кээ бирөө акыл ушундай да, биздики акыл автоматически адамды акылы мындай арка жака жок деп эсептеп баштайт. 2 жерде 2 4пү, 2 жерде 2 5пи? 4 да? Ооба, 4 ким каршы болот экен? Көрдүк мына автомат эмне акыл эсептеди. Эми сиздер дагы бул жерге барып атканыңарда эмнекен кээ бир адамдар айтат экен, акча күнүгө эле акча кайда экен дейт, туурабы? Буга момча сом кетет да дейт. Бирок эмне алдындар айтат, бир умра аркасынан ошол замат болгон умраны бул ортосундагы күнөөлөр кечирилет экен. Мынакей бир умра кылдың, экинчи умранын ортосунда күнөө кылып кетти, майда ошол кечирилип кетет экен. Биринин аркасынан бирин кылгыла деген керек болсочу. Бул нерседе эмне үчүн андай десе, анткени субханалла, бул жерде Алланын чоң сыры бар экен. Умрада, ажылыкта Алланын чоң сыры бар. Бул катып койгон Алланын даанышмандуулугу бар. Алдында айтат, бул сыр ушул дейт. Алла пендесин ушунча жакшы көргөндүгүнөн, сүйгөндүгүнөн аны тозокко киргизгиси келбейт дейт. Тозок деген жаратылган бир махлук. Алланын өкүмү менен субханалла биз жарала электен мурун 50 000 жыл мурун эле Алла жаратып койгон. Жок, дагы тагдыр жазыла электен мурун 50 000 жыл мурун пайда болгон деп айтат. Эми ушунча Алла Таала аны азапты чоңойткон экен. Керек болсо Аллах жаратып туруп, өзүнүн сүйгөн пендесин ошол жерге киргизгиси келбейт экен. Керек болсо ушундай күнөө кылып жүргөн адамды Алла ошага киргизгиси келбейт экен. Ар кандай себептер менен бирөөнү умрага жибериш менен, бирөөнү даватка жибериш менен, бирөөнү жолуктуруп коюш менен, бирөө кичине кырсык менен, дагы бир нерсе менен Алла Таала ошонун күнөөсүн кечиртүүнү каалайт экен. Ал эми ошонун ичинде эң мындай тамакты дасторконго отурган болсо, ага акырында бере турган нерсе 5 бармакта турабы? Уча менен. Аллах сиздерге азыр 5 бармакты учасы менен тартып атат да. Иман келтиргенден кийинкиси эле Аллах Тааланын иман келтиргенден сен ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмесин айткандан кийинки Алла Тааланын сага берген жакшылыгы намаз болсо, намаздан кийинки жакшылыгы бул Алла Тааланын силерге умра, ажы умра экен. Бул амалдын ар жагында чоң бир хикмат бар дедим. Ал кандай десе, Аллах сизди сүйөрүн белгиси ушул. Кудай Таала сени жакшы көрөрүн белгиси ушул. Демек бүгүндөн баштап, о Алла, сен мени ушунча сүйдүң, сен мени ушунча жакшы көрдүң, сен мени ушул жерге чакырдың Алла. Эми мага туура жашоо бер деп ниет кылалы. Жашообузду башка нукка бурганга аракет кылалы. Кандай нукка? Субханалла, Алла Тааланын динине ылайыктуу жаштап жашап баштайлы. Мына кеткенге чейин эле үйгө барып көргүлө, машалла, акырын китептерди карап, бул эмне деп атат? Кээ бир аалымдардын баяндарын угуп кыла, бул эмне деп атат, машалла. Ошо угуп, карап, момундай турбайбы? Апе, бул жерди көрсө мен туура эмесмин. Астагфирулла, о Алла, Кудайым кечире көр. Күнөөбүз толтура турабы? Кээ бир адамдар бар, мисалы эң эле жөнөкөй тил менен дагы күнөө кетиришибиз мүмкүн экен. Тил менен. Эң эле мына ушу тилибиз менен күнөө кетирип коюшубуз мүмкүн. Кээ бирде ойлонуп атып эле күнөө кетирип алышыбыз мүмкүн экен. Караңыз кандай нерсе. Эми ушунча күнөөбүз болгон болсо, Аллаху акбар. Алла Таала пайгамбарларды асманга көтөргөн. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар дагы биринчи катар асманга көтөрүлгөн. Ага биринчи катар асманга көтөргөндө баягы Жабраил периштеге, о Жабраил, мүмкүндүк бер, мен ушу бир асманды, ушу жер жүзүн кыдырып көрөйүн, учуп көрөйүн сени менен дегенде, баягы учуруп кыдырып баштагандан кийин Алла рухсаты менен караса бир адам зына кылып атыптыр. О Алла, бул зына кылып атыптыр. Муну жок кыл деди. Ошондон жок болду. Бир жерде караса бир уурлук кылып атты. Бирөө ошондо отуруп баарын Алла жок кыл дей берди. Акырында Алла Таала айтып атат: "Эй Ибрахим, мен сени биринчи асманга чыгарсам эле, ушул нерсени көрүп алып, сени канча адамды жок кылып салдың. Мен дейт, адамзаттын баардыгы күнөө кылып атса дагы, мен ага сабыр кылып турамын.
деп Аллах айтып атат экен. Алла Таала субханалла сиз менен биздин канча күнөө кылсак дагы билет Аллах биздин күнөө кылып атканыбызды. Уже сен баратканда эле билет, уже биз бараткан күнөөгө бараткан жерин билет. Алла билип субханалла карап турат, билет сен күнөө кыларыңды. Бирок сени жок кылып салбайт. Алла Тааланын сүйүүсү ушундай. Алла Таала акырына чейин жакшы көрөт. Акырына чейин кечирүүгө аракет кылат. Демек, мынакей сиздин биздин ниетибизге байланыштуу машалла ниет кылдык. Мынакей бир эле ниет кылт деп ниет болуп кетти. Барып келсем кандай болот? Балким 5 жыл мурун кылгансың. Балким 10 жыл мурун кылгансың. Балким 3 жыл мурун кылгансың. Балким субхана бирөөнү көрүп кызыгып кетти, атаң көр, мен да барсам. Же телефон карап туруп карасаң умра дөшөт. Лаббайк Аллахумма лаббайк десе, ичиңен ошон аркылуу лаббайк Аллахумма лаббайк деп койдуң. О Алла, мен сенин алдыңдамын. О Алла, мен сенин алдыңдамын деп койдуң балким. Ошо жөн бир аркасынан кайталап койдуң да. Эмне болду? Машалла, Аллахым сизди кабыл кылып коюптур. Демек, ошо кабыл болуп калгандан кийин эми биз жашообузду башкандык көзгөзгө аракет кылышыбыз керек. Мына бүгүндөн баштайлы машалла, кантип өзгөртөбүз жашообузду? Бүгүн ниетибизди оңдойлу. Анткени бардык амалдар ниетке байланыштуу. Ниетке байланыштуу. Кээ бирлериңер даже күмөнсүңөр азыр. Акчам төлөп мен барсам же барбай эле койсом. Эмне кылсам? Так, тийишип калат. Унутпагыла. Жакшы амалдын алдында шайтан турат дайыма. Апарбаганга аракет кылат. Көчө киши бир адам аксагал акчасын санап коюп, мынакей бүттү, паспорт мынакей деп аткандан кийин атасын жиберген атса, атасы балам акчага чейин келген. Бирок субханалла баягы эме кылып аткан. Жоңгогула апам урушпагыла. Карганда көрөсүңөр. Ошол. Анан кийин акчасын санап, бүткөн акчаны аксагал көргөндөн балам муну андан көрөк тиги картошка алып уругуңду алмаштырып алчы балам, мен барбайм деп барбойт. Көргөндө да, көрбөгөн убакытта субханалла барам эле деп аткан болчу да. Көрсө биз ушундай экенбиз да. Пенденин баягы эмеси, ниети, дили бактагы жалбырак сыяктуу экен. Шамал бияка үйлөйт, бияка айлат, бияка болсо бияка айлат экен. Ошол себептен машалла шайтан жакшы амалдын башында туруп алып, сиз менен бизди туура эмес жолго үгүттөшү мүмкүн экен. Демек, азырча ниетти оңдойбуз. Барабыз дагы үйгө барганда бир аз намаз китептерди карап коелу. Эмне үчүн намаз китепти карайбыз? Анткени себеби намаз бул денедеги баш сыяктуу. Намазы жок адамдын дини жок болот. Намаздын өзгөчөлүгү ушуреки, намаз үйүңдүн түбүндө агып турган 5 агын суу сыяктуу. Эгерде улам түшсөң, кир калбай калган сыяктуу эле намазды 5 мал окуган адамда күнөө калбайт. Намаз бул Аллага жакындоонун эң бир чоң жолу. Намазда инсан Аллага жакын болот. Кээ бирлериңер намаз окуйсуздар, окуган жоксуңар деп айтып албайм. Намаз окуйсуздар. Субханалла. Биз айтабыз, имансызды биз иманга чакырабыз. Имансыз Кудайга ишенбейм деген адам, Кудай бар, бир далилдерди келтирип, мондай Кудайга чакырабыз. Эми ал иман келтирген биз ибадатка чакырабыз. Биз азыр каяка баратабыз? Ибадат кылганы баратабыз. Эмне үчүн ибадат кылабыз? Алла Тааланын субхана ыраазына жетүү үчүн. Демек, Алланын ыраазына жетүү үчүн а жерде биз намаздардын толук окуйбуз. 5 маал сапарда жүрүп 14 күн машалла. Эми ошол убакыттарда намаздын эң жакшысы өзү туура болгон намаздар экен. Биз кээ бир намаз китептерди алып алгыла деп айтабыз. Ошол жерден жаттаганыгар оңой болот. Эми карагыла. Ошол амалдардын ичинде эң жакшысы бул намаз. Намазды ошол харамдын түйүнө окуганда 100 000 сооп жазылат. Бир рекет намазына 100 000 сооп жазылат, машалла. Бирок унутпаңыздар, 100 000 сооп десе, тияка баргандан кийин каза намаздарыңарды ордо толукталып калбайт. Ал сообун алып келесиңер, бирок казаңар ошол эле боюнча мойнуңарда. Анан жүрбөгүлө машалла, мен 100 000 окуп келгем, уже болду. Такыр жок, керек болсо, мен келечекке окуп коем дегендер бар келечи. Бирөө барыптыр, 1 айга барып, 1 ай жүрүп келиптир, анан эсептеп көрүптүр. Караса субханалла, мынча миллион сооп бар экен. Айтып болду эми мен субханалла, мен келечекке окуйм дейт да. Андай нерсе жок. Ал жерде ушунча береке, ушул Каабанын үстүндө 120 рахмат төгүлүп турат. Асмандын жанагындай бир водопад бар го, Америкада кайсы эле? Ниагарский водопад деп коебуз го.
Биз болсо айтабыз, ал тети 7 катар асмандан Алла Тааланын бейишинин эшигинин алдынан куюлуп түшкөн 120 рахмат деп айтабыз. 120 момна үстүнө кадимкидей водопад болуп турат. Ошонун түйүнө барган адам Каабаны тегеренгенде, ошонун таваф кылганыңарда 60 рахматын аласыңар. Ол тегеренип турганда, ошол жерде дуа кылып атканда, дуалардын бардыгы 100% кабыл болот. 100%. Аллаху акбар. Адашып кетпейли, эгерде кимде ошо намаз окуй турган болсо, машалла 40 ошол жерден дагы рахмат кошот. Ошо 100 болду. Эми кимде ал Каабаны минтип карап турса, карай турган болсо, ага дагы 20 рахмат берилет. Ошентип 120 рахматты машалла райымын алып алып үйдүгөздө жүрөсүздөр. Ибадаттын эң жакшысы субханалла эмне экен? Бул камил болгону, толук болгону. Кантип толук болот десе, эмне кылабыз? Биз айтабыз, бул ихсан. Ихсан деген нерсебиз бул Алла Тааланы сен көрбөсөң дагы Алла Таала мени көрүп турат деп ибадат кылуу. Ошол жерден дагы субханалла, Алла, мына мен сени алдыңа келдим. Мына сен мага кел дедиң бул жерге Каабанын түйүнө. Мен келдим мынакей. О Алла деп туруп, бүткүл күнөөбүзгө тооба кылабыз. Бүткүл күнөөбүзгө тооба кылышыбыз керек. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени тообалар кабыл болот ошол жерден. Я Алла, ушунча жыл күнөө кылдым, я Алла. Эми сен мени кечир. Бүгүн мен сени алдыңа, сен зыярат кыл деген Каабанын түйүнө келдим, я Алла. Менин бардык дуаларымды кабыл кыл. О Алла, мына мен сен кел деген жерге келдим. Бүгүндөн баштап, я Алла, мени туура жолго сал. О Алла, мен сени кел деген жерге келдим. Сен чакырган жерге келдим. Сен сүйүп чакырган жерге келдим. О Алла, эми менин жашоомду өзгөрт. Мен эле жашоомду эмес, менин 7 урпагымдын жашоосун өзгөрт. О Алла, мына мен келдим. Эми сен мени кечир. Анткени сени менен менин ортомдо эч ким жок. Сен барсың, я Алла, сен менин Роббимсиң, мен сенин бир кулуңмун. Мен кул сенин бир пендеңмин, о Алла. Мен келдим сенин жаныңа. Деп туруп бир айтканда, ошол жерден Алланын райымын, салкын желди сезсек, машалла, анда жырганык. Керек болсо ошол Кааба Алланын алдынан кыямат күнү көрөт. Каабанын жанында турган Хажар Асват бар, таш бар. Ошол таш бейиштен түшкөн таштардын бирөөсү. Мушриктер кармай берип карарып кеткен болсо аппак таш болгон. Ошол экен жана бисмилла Аллаху акбар, бисмилла Аллаху акбар, бисмилла Аллаху акбар деп айтканыбызда ушундай бир мындай бир мына мен күбө бол, мен келгем бияка деген сөз. Кыямат күн болгондо Хажар Асватта тил пайда болот экен. Ал айтат экен, я Алла, Баландайдын кызы Баландай, Баландайдын уулу Баландай ушул жерге келген дегенде Алла Таалам субханалла өз райымын ала турган күн бар экен. Жөн эле нерсе эмес. Аллахым ал жердин берекесин учалып коюп койгон. Алла Таалам өзгөчө таква адамдарды сүйөт. Ал жер таквалардын жери. Кудайдан корккон адамдардын жери. Ал жерге барып керек болсо басып жүргөндө күнөө кылып албайын, туура эмес түкүрүп албайын деген адамдардын жери. Чоң улуу аалымдар керек болсо Мекке менен Мединада көпкө чейин болушту каалашкан эмес, күнөө кылып албайлы дешкен. Ошол жерден бирөө менен урушуп албайлы, бирөөнүн түртүп албайлы, бирөөнүн акысына кирип албайлы, бирөөнүн күнөөсүн урдап албайлы. Анткени ал жерде сообу 100 000 болсо, күнөөсү да ошондой 100 000 болот. Ал жерден көздү сактоо зарыл болот деп шайтан эмне кылат экен? Ал жерге барган эркектердин көздөрүнүн ушундай бир башкача азгырат. Ушундай өзгөчө башкача. Ошол жерден субханалла көзүңөр ылдый кылла, дүйнөви нерселерден, аялдан, аялдар болсо көзүн ылдый кылла, дүйнө нерседен, ошондой башка бир бөтөн эркектерден. Эмне үчүн? Анткени себеби ар бир амал бар, амалдын күйүп кете турган нерсеси бар. Амал кадимки эле күйөт. Жесем мына Аллах сен кабыл болду дедиң, эмне кылдың? Ар жакта күнөө кылдың, күйүп кетти. Жашоо өзү кооз да. Аябай кооз көрүнөт. Ошол эле кытайский нерселер бар толтура. Бияк Бишкекте эле керек болсо андан да качественный. Бирок эмнегедир ошого чуркай бересиңер да. Кереги жок нерсегечи. Айтайын деген нерсем, ал жерде эмне таквачылык кылышыбыз керек. Көп зикир кылла. Анткени ал зикирдин жери. Ал жерден Кур'ан түшкөн.
Жабалил Нур деген ошо жерде. Алла Тааланын өкүмү менен Жабраил периште ошол Жабалил Нур Ухуд тоосуна пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн. Ошол жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи Иқра бисми раббикаллази халак окуу деген эң биринчи аят түшкөн жер. Жөн эле түшкөн жок ал жерденчи. Ал жерден акыйкат көрүнгөн. Кандай десе, пайгамбар Жабраил периштени айтып атат, көргөнүмдө дейт, анын башы дейт, асман менен тирелип турат экен дейт. Эми аягын мен көрө албадым дейт. Ал мени кысты дейт. Адамзат менен периштенин экөөнүн ортосунда мамиле болду. Кандай мамиле? Мухаббат мамиле. Пайгамбарды кыскандагысы ал мухаббат болчу. Пайгамбар ону сүйүү болчу, субханалла. Ошол сиздер баса турган жерде пайгамбар баскан жер. Ушул жерде пайгамбар баскан болуш керек деп изине, ушул жерге менин изим түшүп калса экен деп ушундай бир үмүт кылып барыш керек. Ушул жерде сахаба Абу Бакр, Умар, Усман, Алла Таала Ашар Башар бейишке буйрулган 10 адам баскан ошол жерден. Ошол жерден субханалла, ошол жерден түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кан төгүлгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дин үчүн ошол жерде таяк жеген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден Алла Тааланын көптөгөн муъизалар түшкөн. Ошол жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асмандагы айды экиге бөлгөн. Мына ушундай жерге баратабыз. Биздин мындай ар бир нерсе мына нарын дарыясы боло турган болсо, мына бул чуу суусу бар го, мына чуу. Бул чуу суусу. Мен мисалы ошо чуу суунун башында жашайм. Ал тет башына барсаң, момдай да. Ар жакта мөңгө эрип атат кичинекей. Анан ар жактан кичинекей самат, мында туруп, анан кичинекей бир суу болот. Анан бир орто жерден жинди суу болот да. Өз аты да жинди суу. Ана момунтуп отуруп силерге келет, субханалла. Биз азыр ошол кандай эле башында суунун башы булак болгондой эле биз диндин булагына баратабыз азыр. Кайсы жер башталган болсо ошол жерге баратабыз. Демек биринчи ниетти оңдоп, ибадатыбызды оңдоп, анын таквачылыгыбызды оңдойлу. Алла көрүп турат деп амал кылалы, машалла. Алла көрүп турат деп кылабыз. Алла эч нерсени көрбөй калбайт, унутпаңыздар. Биздин күнөөбүздү көрүп атат, сообузду көрөт. Алла биз купуя ойлонгонубузду дагы билет. Мына ушундай. Демек, ар бир амалдын өзүнүн бир керемети бар. Машалла. Керемети бар. Айта берсе азыр өтө көп. Биз ушундай бир арзуу кылдырайын деп атам сиздерчи. Ошол жерди көрсөм атаң көрү. Эми кара, өмүр бою дуаңар, батага бирөөнө бата берсең кабыл болушун каалайсыңарбы? Өмүр бою субханалла ушундай бир эмне тилесеңер кабыл болушун каалайсыңарбы? Анда кеттик, машалла. Ошо Кабаны көргөндө, биринчи жолу көргөнү. 8 өңөр бар экенсиңер көргөн экенбиз. Биз кошкондо 11 экенбиз, мейли. Эми ал жерде эмне болду? Алланын кааласы менен ушунча калган 110 киши, машалла, көздү жумуп туруп Кабаны карап туруп, "Я Алла" деп турган дуаны кыласыңар. Эмне дуа кылсаңар кабыл болот. Алымдар айтат, керек болсо ошол жерден этият болгула дейт дуа кылгандан дейт. Ойлонуңла барганга чейин эмне деген дуа кылсам, кайсы дуа кылсам деп ойлонуп баргыла, жөн эле баргыла. Анан "Я Алла, швейни сегим иштеп кетсин" дебейби анан. Болбойт андай. Андай кылып ийбегиле, субханалла. Макулбу, Алла, малым көбөйсүн деп этият болгула. Көбөйөт, иштеп кетет, бирок пайдасы жок калат да. Ойлонуп баргыла, кайсы нерсени сурайсыңар Алладан. Жазып алгыла баратканда ойлонуп, так, азыр ушуну сурасам, момун. Эмне үчүн айтайынбы? Анткени Алла кааласа ошол замат берип коет. Алла кааласа кийинчерээк берип коет. Алла кааласа субханалла бейиште берип коет. Билбейсиң. Алла Таала бизге үлгү кылдырып, "Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар" деп Алла Таала бизге бул дүйнөнүн дагы, тиги дүйнөнүн дагы сураган улуксат берген. Бирок бул дүйнөдө эме болуп албагыла, этият сурагыла. Мен абдан көп кишилерди билем. Эмне дуа кылган телефон чалып, "Устаз, эндей, атаңгөр, ошол жерге барганда мен туура эмес дуа кылыптырмын" дегендер болгон. Эмне болду десем, айтат, "Устаз, мен барганда машина сурадым эле, келсем үйдөн мага жапжаң машина подарок этип койду" дейт. Бирок мен көрсө туура эмес дуа кылып алыптырмын дейт. Мен машинели болдум деп, бирок аябай мындай кейип атам дейт да. Алла мага бул дүйнөнүкүн берип салды, ахиретке жок калбады мага дейт да. Карасаң, ошол сен мен де ошондо башкача дуа кылсам болмок дейт. Бирөө айтат, мен такыр ишим жүрүшпөй аткан болчу. Кабаны биринчи жолу дуа кылдым, "Я Алла, ушу ишим жүрүшүп кетип, бул дүйнөдөгү жакшылыктардын баары ээ болоюн.
Алла ушундай дейт. Баары келсем дейт, партнер чыкты дейт. Момда бир ишим оң болуп ушундай болуп кетти. Бир айдын ичинде Алла көтөрүп салды дейт. Бирок устаз мен садака бере албай атам дейт. Чыкпай атат дейт чөнтөгүмөн дейт. Чыгара албай атам дейт. Мен я Алла ошол дүйнөмдү сенин да жолуңа таратайын деп дуа кылбай калыптырмын дейт. Бере албай атам дейт. Бирейинен бере албайм дейт. Бирейинен бере албайм дейт. Я мен туура эмес дуа кылып алыптырмын дейт. Бирөө барып субханалла, я Алла, мен ушу үй бүлөм оңолуп кетсин, урушуп аттым эле я Алла деп эме кылдым дейт. Келсем аялым мени тосуп алып кечирим сурады дейт. Бирок мен андан башка эчтеке жетпей барып, үй бүлөм ынтымактуу болуп калды, бирок мен туура эмес дуа кылып алыптырмын дейт. Кандай? Ошону бул дүйнөнүн тиги дүйнөнүн унутпай, машалла кайсы нерсени дуа кыласыңар, ошону ойлонуп баргыла. Кайсы нерсени кыласың, ошону ойлонуп баргыла. Бирок сразу айтып коеюн. Бул жерден эле тооба кылып, бул жерден эле Алланын өкүм кылган нерсесин кылып баштагыла. Аялдар жабынып баштагыла. Мен силерге айта турган нерсем ушул. Алланын буйругу жабынуу. Мына ушул жерден эле баштай бергиле. Мына бүгүн эле барып жабынгыла. Кээ бирлериңер айтышат мүмкүн, азыр кээ бирлер күйөөңөр жүрүп барып келечи деп апаратат. Силер барыңар келген эмес болчу, 100% гарантия менен. Бирөөңөрдүн аялыңар барып келечи, сен баргың келген эмес болчу, 100% да. Бирок субханалла, мен башында бекер айткан жокмун да, Алла чакырып баратат сизди. Эми Алла чакырдыбы? Эми ошого жараша болгон аракет кылып коюңуздар. Эртең эле үйгө кайра келесиңер, келбей койбойсуңар. 14 күн дегенчи, монтип көздү жум, ачканда эле бүтүп калат. Мына көз жумуп туруп, ачып бүтүп калат, бүттү. Өмүр да ушундай. 60 жылдык өмүр минтип өтүп калат. Минтип эле карасаң өтүп кетет. Бирок адамдардын өкүнө турган нерсеси болот. Адамдар кыямат деген бар го, кыямат. Ошонун бир мааниси өкүнүү. Ошол кыямат күн барганда адамдар бул дүйнөдөгү жашаган жашоосун туура эмес өткөргөн үчүн өкүнөт. Ошол себептен азыртан эле машалла эмнекен ошол Алланын динине, Алланын пайгамбар көрсөткөн жолуна даярданып алсак жакшы болот иншалла. Аракет кылабызбы? Дин бул зордоо эмес. Дин бул тескерисинче жеңилчилик. Дин бул азап эмес. Дин бул бакыт. Дин бул адамдын жашоосун туура эмес жакка апара турган жол эмес. Бул тескерисинче инсандын жашоосун туура нукка коюучу жол. Ошол себебинен динди чын жүрөктөн кабыл алыңыздар. Эгерде жүрөгүңүз кабыл албай аткан болсо, ошон амалың кичине болсо окшоштуруп кылып тургула. Анткени себеп биздин жүрөгүбүз катып калган белгиси. Барганга чейин көптөгөн күнүнө жок дегенде 1000 жол ла илаха иллаллах айткыла. Канча жол экен? 1000 жол ла илаха иллаллах. Андан кийинси жок дегенде бирден салаватты бир 100дөн 1000ге чейин Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деп бирден салават айтып тургула. Жүрөктөрдү мындай тазалаңыздар. Пайгамбарыбыз айтат, инсандын жүрөгү дейт, момундун жүрөгү темирди сууга салганда дат баскандай дат басат. Ал эми аны силер Куранды көп окуп, зикир көп кылып тазалагыла деген. Көрсө ушундай экен, машалла. Эмне кылат экен? Ошол кадимгидей дат басат экен. Көп зикир кылсаңар, көп Куран окусак, машалла, эмне кылат экен? Ошол жүрөгүбүз, катыган жүрөгүбүз жумшарат экен. Мына ушул бир аз жумшартып алыңыздар. Анткени ошо боюнча эле баягы дүйнө менен кирип кетпегиле. Анан бир нерсени айтайын дагы. Аякка баратканыңарда бүткүл дүйнөңөрдү бияка таштап кеткиле, каршы? Мына айтасыңар, дүйнөңөр баарын бияка дүйнө ташта дегенде, мындай оокат жумуштардын баарын бирөөнө тапшырып койгула. Анан тиги жерге барып, так, тиги товарды тияка бер, тигини тияка бер, ондан камераң улан ишканаңдын камерасын карай бер, тиги жер, тигини тияка кой, бияка тигини кой деп, умра кылып, лаббайк Аллахумма лаббайк, тияка, лаббайк Аллах, бияка, ой, деп турбагыла, макулбу? Эмне үчүн дегенде бул туура эмес. Ибадат кылбай эле, силер тижарат кылып аткан болосуңар да. Ошол себептен бияка таштап кеткиле. Анан эң чоң тыштай турган нерсеңер бар. Айтып берейинби эмне экен? Айтпай эле коелу. Таштабай эле кете берсеңер эмне болот ошону? Калкыды. Ошо текеберлик. Менчиликтен таштап кеткиле бияка. Алланын үйүнүн жанына барганда, ихрамды кийгенде сен кепин кийген өлүксүң. Ошол себептен бияка таштап кеткиле. Макулбу?
Мына бояка текебелер, менсиңер, окатыңар, тияка бар мактанбай эле койгула. Мен мынча нерсем бар, анан мен мындай движение кылам, анан эми өз алдынча сүйлөшсөңөр бар го, өзүңөрчө. Бирок элге чыгып алып субханалла кылбаңыздар. Жашырып садака кылганга аракет кылла. Жашырып субханалла аракет кылла. Эми кээ бир нерсени жарыя кылабыз. Бирок көпчүлүк нерсени жашырып бияка чыдап кеткиле. Окатыңарды, байлыгыңарды, текебелиңерди, мактанчактыгыңарды ушака чыдап салгыла. Тияка жөнөкөйлүк, жумшактык, белсендикти көтөрүп барышыбыз керек, машалла. Ошол калыптандырып алам, бияка келип карасаң эле, тас кепиң буякта үйдө турат дагы элечи. Келип кийип алсаң болот сразу элечи. Же болсо, кой сен ар жака тура тур деп кайра кийбей койсоң, машалла, анда тазалангандын белгиси болот. Макулбу? Аракет кылабыз ушуга? Аллахым разы болсун. Анда эми сурооңор болсо бергиле, бир 15 мүнөтүбүз калды, иншалла. Биз 11:30 чыгып кетишибиз керек буякта. Чач качтабы? Iya. Чач маселеси аны Кудайым буйрса 7 жолу Кабаны таваф кылып, сайыда 7 сайы кылып, анан чыгып баратканда Кудайым буйрса акыркы 7-чи бүдүр чыккандан кийин чачыбызды толугу менен кырабыз. Аял кишилердики бөлөк, эркектер толук чачын кырат. Биздин Ханафи мазхабыбызда толуктуу чачты кырасыңар. Анан барып алып, тиги жерде караса, субхана кээ бир айлар мынтип чачын мынтип койгондор көрүп алып, мен госслужащиймин деген. Шыкмаматовда кырып келип көчөнү көрдүңөр, лысый кылып келип, субхана кадимкидей эле ошол жерде туруп сүйлөп атат. Силерге эле прическаңарды бузуңар келбегендер бар. Барабыз, машалла, чачты толугу менен кырабыз. Ошондо толук кырганда сен умраң кабыл болгон болот. Намазда ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах чыгабызбы? Ошондо эле чач кыркып, ихрам положениясына чыгабыз. Аялдар болсо, чачын чүрөт дагы акыркы жерден мында бир мөөн, мында бир мөөн алып туруп чык деп кырып коет болду. Эки бөлгөн болсо, эки жагынан алып коет болду. Бир мөөн эле. Бири-бириңердин кесип берип койсоңор болот, бүттү. Макул, эгерде ким чачы чоң болуп турган болсо, мындай алып келип туруп эле аягынан андан бир мөөн. Эгер кимдин чачы мындай эме болгон болсо, жанагындай бар го, боякка чейин, эмне дейсиң? Кария дейсиңби? Иши, короче, эркектикке окшоп жүргөн бар го. Ошондой болсо, мындай алып туруп, бул жерден акырын бир мөөн алып туруп, акырын аягына чейин бир сир алып коет. Макулбу? Шарият боюнча негизи аял кишинин чачы бул эмеден өйдө көтөрүлүп кырылбаш керек. Ийинден. Ылдый ушуга мындан ылдый бир ылдый болуш керек. Ошондо дагы эгерде жанагындай бала маселеси менен чачын көтөрүп башы ооруп аткан болсо, анан күйөөсү мага стильная болду дешсе, ошондой эле болот да. Бирок мындай боло турган болсо, көр азабы болот деп айтабыз. Анан бирок ошо кескенден ушулук эсебиз. Түшүнүктүү болдубу?